Welcome all of you. Today we are going to start next point, that is first order reaction. Let us see what is first order reaction. When rate of reaction depends on concentration of only one reactant, at given temperature, then order of reaction is 1. Then order of reaction is 1 is called as first order reaction. Okay. So this is definition of first order reaction. In first order reaction, when rate of reaction depends on concentration of only one reactant. एकाच रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रिएक्शनचा रेट जर डिपेंड असेल एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला, अशा केसमध्ये रिएक्शनची ऑर्डर ही 1 असते. दॅट इज n इज इक्वल टू काय असतो 1 असतो. ऑर्डर इज इक्वल टू 1 असते. अशा ज्या रिएक्शन्स असतात त्यांना म्हटलं जातं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके. व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वन रिएक्टंट ॲट गिवन टेम्परेचर, then order for such reaction is 1, so then that reaction is called as first order reaction. Okay. For example, A gives product T. In this case we have only one reactant, so rate of reaction depend only on concentration of A. So order for this reaction is n is equal to 1. Rate for this reaction is equal to K into concentration of A raised to 1. कॉन्सन्ट्रेशन टर्मच्या पॉवर काय 1 आहे, म्हणून n इज इक्वल टू काय असणार आहे 1 असणार आहे. ओके. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ azoisopropane. Okay. Azo ग्रुप तुम्हाला माहिती आहे, N डबल बॉन्ड N याला azo ग्रुप म्हटलं जातं. आयसोप्रोपेन CH3 दिस इज आयसोप्रोपिल ग्रुप. ओके. सो आयसोप्रोपेन नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी 3 असणार आहे. याचं काय थर्मल डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर तुम्हाला तिथे मिळणार आहे नायट्रोजन गॅस, तिथून इव्हॉल्व होईल. ओके. N2 गॅस आणि तुम्हाला मिळणार आहे प्रोपेन C4H9 गॅस. ओके. प्रोपेन गॅस मिळणार आहे. C6H14 हेक्झेन. ओके. 3 कार्बन, हे 3 कार्बन, असं तुम्हाला हेक्झेन मिळणार आहे. So this is order of this reaction is 1, means rate of reaction depend only on concentration of azoisopropane. That's why rate of reaction is 1. Second example जर आपण डिस्कस केलं तर येईल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रोजन पेंटॉक्साइड. ओके. दिस इज नायट्रोजन पेंटॉक्साइड. Thermal decomposition of nitrogen pentoxide gives nitrogen tetroxide N2O4 gas plus half O2 gas. This is also first order reaction. Rate of reaction depend only on concentration of nitrogen pentoxide. Then
Third reaction is thermal decomposition of acetone. ॲसिटोन माहिती तुम्हाला, ॲसिटोन गॅसियस ॲसिटोन असणार आहे. याचं होणार आहे थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर तुम्हाला इथे मिळणार आहे इथिन प्लस H2 प्लस O2 प्लस CO गॅस, हा सुद्धा गॅस असणार आहे. सो ॲसिटोनचं थर्मल डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर तुम्हाला इथिन मिळेल आणि कार्बन मोनॉक्साईड आणि हायड्रोजन गॅस. हे सिंपल एक्झाम्पल्स आहेत. अजून आपण याचा डिटेल स्टडी आपण नंतर करणार आहोत. ओके, पण तुम्ही प्रायमरी हे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयसोप्रोपेन इज फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रोजन पेंटॉक्साइड first order reaction. Thermal decomposition of gaseous acetone is first order reaction. अजून एक आपल्याला radioactive disintegration of radium. Radioactive disintegration of radium. When radium emits alpha particle emits केल्यानंतर radium converted into radon. Radium after emission of alpha particle converted into radon. Okay, so this reaction is also first order reaction. Okay, so these are the examples of first order reaction. This is definition and these are the examples. Okay, so let us see next point is derivation of integrated rate law for first order reaction. Derivation of integrated rate law for first order reaction. डेरिवेशन डिस्कस करायचं आपल्याला, म्हणजे रेट कॉन्स्टंट फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचा रेट कॉन्स्टंट डिटरमाइन करण्यासाठी जे काही इक्वेशन यूज केलं जातं ते इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आपल्याला. फॉर दॅट वी विल कन्सिडर ए रिॲक्शन A gives product P or A gives a product. A gives product A, P. Here initially small a mole per liter, small a mole per liter be the initial concentration of A. स्मॉल ए काय असणार आहे, सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. केव्हा इनिशियल म्हणजेच काय, वेन टी इज इक्वल टू 0.
टाइम काय असणार आहे, रिॲक्शन स्टार्ट व्हायच्या आधीचा जो कॉन्सन्ट्रेशन असेल एचं ते काय असणार आहे, स्मॉल ए असणार आहे, स्मॉल ए मोल पर लिटर. सपोज x मोल पर लिटर ऑफ suppose x moles of A undergoes decomposition in time t. Moles of A undergoes decomposition in time t. जे टाइम टी नंतर जर सपोज रिॲक्टंट ए चे x मोल रिॲक्ट झाले, ओके, सपोज सुरुवातीला 100 मोल्स आहेत, त्यापैकी x मोल्स म्हणजे 20 मोल्स रिॲक्ट झालेले आहेत, ओके, असं आपण कन्सिडर करू. सपोज x मोल्स जर रिॲक्ट झाले ए चे आफ्टर टाइम टी, ओके, मग आपण असं म्हणू शकतो दिस इज डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी. x इतकं कॉन्सन्ट्रेशन एचं टाइम टी नंतर डिक्रीज होणार आहे, बरोबर. म्हणजे मग x मोल जर रिॲक्ट झाले म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनमधून जर x गेले ॲट टाइम टीला एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल, मग हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए आणि x काय डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इन टाइम टीमध्ये इतके अमाऊंट एचे रिॲक्ट झालेले आहेत म्हणजे तितकं कमी होऊन जाईल ए मधून मायनस x मोल पर लिटर बी concentration of A after time t. Okay, so this is initial concentration. x moles एवढे मॉलिक्यूल ए चे रिॲक्ट झालेले टाइम टी मध्ये आणि मग एचं रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे हे काय, ही कोणती अमाऊंट असणार आहे, अनरिॲक्टेड, ओके, अनरिॲक्टेड अमाऊंट. दिस इज अनरिॲक्टेड अमाऊंट आणि ही x काय रिॲक्ट झालेली अमाऊंट. सिंपल मी बघा इथे लिहितो A गिव्ज प्रॉडक्ट P, ही रिॲक्शन इथे लिहिली मी. A gives product P at t is equal to 0. म्हणजे इनिशियल काय होतं, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे ए, तेव्हा प्रॉडक्ट फॉर्म झालेला नसणार आहे, प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे 0. आफ्टर टाइम टी, वेन टी इज इक्वल टू टी, आफ्टर टाइम टी किती मोल्स रिॲक्ट झालेले आहेत, ए मायनस एक्स. ॲट टाइम टी नंतर एचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, ए मायनस एक्स. किती मोल्स रिॲक्ट झाले तर एचे रिॲक्टंट एचे एक्स मोल्स रिॲक्ट झालेले आहेत. जेवढे मोल रिॲक्ट झालेले असतील तेवढे प्रॉडक्ट फॉर्म झालेला असेल, म्हणजे प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, एक्स असणार आहे. म्हणजे एक्स मोल ए रिॲक्ट झाला आणि कशात कन्वर्शन झालं, त्याचं प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्शन झालं आहे. म्हणजे मग एक्सचं जेवढा अमाऊंट, एक्सचे एचे जेवढे मॉलिक्यूल रिॲक्ट झालेले असतील किंवा एचं जितकं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालेलं असेल, सेम अमाऊंटचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉडक्टचं इन्क्रीज झालेलं असणार आहे. मग एचं कॉन्सन्ट्रेशन कितीने डिक्रीज झालेलं आहे, डिकम्पोज झालेलं आहे एक्सने, म्हणजे मग एक्स अमाऊंट प्रॉडक्ट फॉर्म झालेला आहे. आणि त्यावेळेस अनरिॲक्टेड अमाऊंट काय असणार आहे एचं, ए मायनस एक्स. ओके, सो ए इज इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड ए मायनस एक्स इज अनरिॲक्टेड or A minus x is concentration of A after time t. हे टाइम टी नंतरचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि हे इनिशियल टाइमचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ओके, सो A minus x is concentration of A at time t. A minus x का है concentration of A after time t. Okay, so apply law of mass action. Or according to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the
कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाईम. ओके, मग बघा ॲट टाईम टी, आफ्टर टाईम टी नंतर कॉन्सन्ट्रेशन काय यायचं ए मायनस एक्स. सो लॉ ऑफ मास ॲक्शननुसार रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट दॅट पर्टिक्युलर इन्स्टंट ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाईम. ओके, मग टाईम काय आपला टी, टाईम टीला कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे रिॲक्टंटचं ए मायनस एक्स. सो रेट ऑफ रिॲक्शन कशाला प्रोपोर्शनल असेल मग टाईम टीला जे एचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल त्याला प्रोपोर्शनल असणार आहे. सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए मायनस एक्स. ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए मायनस एक्स. जर सपोज हे इक्वेशन आपण असं लिहू शकतो, रेट इज इक्वल टू K1 ए मायनस एक्स. प्रोपोर्शनॅलिटी साईन कॅन्सल झाला आणि आपल्याला काय मिळालं आहे, कॉन्स्टंट मिळालेला आहे. कॉन्स्टंट काय आहे तो K1, रेट कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. दिस इज रेट कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, आता बघा हा जो रेट आपण इथे लिहिलेला आहे. ओके, रेट काय असतो, रेटची डेफिनेशन आपण लिहिले चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन पर युनिट टाइम. ओके, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट और चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट पर युनिट टाइम. आता चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्सन्ट्रेशन चेंज एचं कोणाचं झालेलं आहे, एचं कितीने चेंज झालेलं आहे, ए पासून कुठं गेलेलं आहे ए मायनस एक्स. सो दिस इज चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी. सो आपण असं लिहू शकतो मग रेट जो असेल, रेट इज इक्वल टू आपण असं लिहू शकतो, रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए मायनस एक्स अपॉन डी टी. ओके, इज इक्वल टू काय येईल मग K1 इंटू ए मायनस एक्स. ओके, आता हे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे, याचं डेरिव्हेटिव्ह. काय डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा आहे, ए मायनस एक्सचा. हा ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्या, मायनस डी ए ऑफ डी टी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी बाय येस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी. सो मायनस डी ए अपॉन डी टी, मायनस मायनस काय होईल प्लस डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए मायनस एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता बघा आता हे काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, स्मॉल ए काय आहे या रिॲक्टंट एचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आता इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार आहे का, नाही, ते कॉन्स्टंट असणार आहे. सुरुवातीला टाईम झिरोला जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते ॲज इट इज असणार आहे ना. जसं जसं टाईम इन्क्रीज होईल तसं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होईल, पण इनिशियल जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते कॉन्स्टंट असणार आहे. सो दे ए इज कॉन्स्टंट. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो असतो. सो मायनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू झिरो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट ए इज झिरो. सो रिमेनिंग इज डी एक्स बाय डी टी. Therefore dx by dt is equal to K1 into a minus x, equation number 2. Okay, so this is differential form. Equation 2 is differential form of first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, हा इक्वेशन 2 काय आहे, डिफरन्शियल फॉर्म आहे फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचा. आपल्याला कोणता पाहिजे, इंटिग्रेटेड फॉर्म पाहिजे. सो दिस इज इन डिफरन्शियल फॉर्म, वी नीड इंटिग्रेटेड फॉर्म. आता बघा इथे थोडेसे चेंजेस करावे लागतील आपल्याला पुढे. इथे हा पार्ट व्यवस्थित लक्षात घ्या, हा मला इरेज करावा लागणार आहे. सुरुवातीला एक रिॲक्शन कन्सिडर केली, त्याच्यात रिॲक्टंट होता आपला कॅपिटल ए. स्मॉल ए काय कन्सिडर केलं आहे, त्याचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर केलं आहे. केव्हा असं, जेव्हा टाईम झिरो असेल, म्हणजे रिॲक्शन सुरू व्हायच्या आधी. त्यानंतर काय झालं, रिॲक्शन स्टार्ट झाली. ओके, एक्स अमाऊंट ए या स्मॉल ए पैकी एक्स एवढी अमाऊंट या रिॲक्टंट एची डिकम्पोज झाली आहे, म्हणजे रिॲक्ट झालेली आहे टाईम टीमध्ये. मग एवढी अमाऊंट जर त्याची रिॲक्ट झालेली, उरलेली काय असणार आहे मग, इनिशियल मायनस हा रिॲक्ट झालेला ए मायनस एक्स.
ओके, एवढी अमाऊंट काय असणार आहे, अनरिॲक्टेड असणार आहे. कोणाची, रिॲक्टंट एची. केव्हा, आफ्टर टाईम टी. टाईम टी नंतर एवढी अमाऊंट अनरिॲक्टेड असेल. इथे अजून सिम्प्लिफाय करून दिलेलं आहे. टाईम 0ला एचं कॉन्सन्ट्रेशन ए असेल, प्रॉडक्टचं 0 असेल. टाईम टीला एक्स एवढी अमाऊंट डिकम्पोज झालेली आहे, तेवढा प्रॉडक्ट इथे फॉर्म झालेला आहे. मग टाईम टीला याचं अनरिॲक्टेड याचं रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, ए मायनस एक्स असणार आहे. नंतर आपण अप्लाय केलेलं आहे लॉ ऑफ मास ॲक्शन. लॉ ऑफ मास ॲक्शन काय म्हणतं, रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाईम. सो पर्टिक्युलर टाईम टीला कॉन्सन्ट्रेशन काय, मग एचं ए मायनस एक्स. मग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मायनस एक्स. प्रोपोर्शनॅलिटी साईन कॅन्सल झाला, आपल्याला रेट कॉन्स्टंट मिळालेला आहे K1. काय रेट, दिस इज K1 इज रेट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, त्यानंतर हे इक्वेशन मी इथे लिहिलेलं आहे. रेट काय असतो, रेट इज चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट पर युनिट टाईम. मग आता दिस इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. ओके, सो चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट पर युनिट टाईम dt. ओके, मग इथे मायनस साईन, कारण काय कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं आहे, डिक्रीज होत चाललं आहे, म्हणून आपण निगेटिव्ह साईन घेतलेलं आहे. ओके, आणि इकडं हे इक्वल टू ॲज इट इज ही जी टर्म होती ही इथं लिहिलेली आहे. त्यानंतर बघा हे काय केलं, मी ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतला, सेपरेट करून घेतला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, आणि निगेटिव्ह साईन याला मिळालेलं आहे. इथं निगेटिव्ह काय झालं आहे, प्लस झालेलं आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाईम टी. आता हे ए इज इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ए काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट असणार आहे, ते चेंज होणार नाही आहे. ओके, मग कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. डेरिव्हेटिव्हचे जे रूल्स आहेत त्याच्या अकॉर्डिंग कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह हा 0 असतो. म्हणजे सपोज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx हा 0 असतो. 3चा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार आहे, कारण ती कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. तसंच कॉन्स्टंट टर्म असेल त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. आता ए कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0, म्हणजे ही जी टर्म होती दिस टर्म इज इक्वल टू काय झाला, 0. उरलं काय मग, dx अपॉन dt K1 इन ब्रॅकेट ए मायनस एक्स. इक्वेशन 2, हे इक्वेशन 2 आहे. इक्वेशन 2 काय, डिफरन्शियल फॉर्म आहे. आपल्याला कोणता फॉर्म पाहिजे, इंटिग्रेटेड फॉर्म पाहिजे. आता पुढे बघू काय होतं ते. हे इक्वेशन रिअरेंज करतो मी. रिअरेंज इक्वेशन 2, रिअरेंज इक्वेशन 2 वी गेट. ओके, रिअरेंज काय करायचं आहे, ह्या एक्स आणि ही इथे बघा, इथे एक्स आहे, इथे ए मायनस एक्स आहे, या टर्म एका साईडला आणू. म्हणजे ही जी टर्म इकडे डिनॉमिनेटरला ट्रान्सफर करतो मी. dx अपॉन ए मायनस एक्स इक्वल टू K1 इंटू dt. इक्वेशन नंबर 3. ओके, आता आपल्याला इंटिग्रेटेड फॉर्म पाहिजे. इंटिग्रेटेड फॉर्म जर आपल्याला हवा असेल तर ह्या इक्वेशन 3ला आपल्याला प्रॉपर लिमिट्समध्ये इंटिग्रेट करावं लागणार आहे. इंटिग्रेट इक्वेशन 3 विदिन प्रॉपर लिमिट्स. आता बघा, फॉर एक्स लिमिट असणार आहे 0 टू एक्स. ओके, अँड फॉर टी लिमिट्स असणार आहे 0 टू टी. म्हणजे हे लोअर लिमिट असेल 0, हे हायर लिमिट असेल एक्स. टाईमसाठी लोअर लिमिट असेल 0, हायर लिमिट असेल टी. ओके, आता हे याला इंटिग्रेट करायचं आहे प्रॉपर लिमिट्समध्ये. मग असं आपण लिहू शकतो, इंटिग्रेशन 0 टू एक्स, कारण इथे कोणाच्या टर्म आहेत, फक्त एक्सच्या आहेत. 0 टू एक्स dx बाय ए मायनस एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू टी K1 इंटू dt. ओके, K1 इंटू dt. आता इथे K1 काय, रेट कॉन्स्टंट. इंटिग्रेशन जेव्हा तुम्ही परफॉर्म करत असता त्यावेळेस कॉन्स्टंट ज्या टर्म्स असतील त्या, आता एखाद्या dt ला मल्टिप्लाय आहे, मग हा कॉन्स्टंट जो असेल तो इंटिग्रेशनच्या आउटसाईडला लिहायचा. ओके,
So this is constant, write it outside the integration sign. Therefore 0 to x dx upon a minus x is equal to k1 0 to t into dt. ओके, मग आता याचं इंटिग्रेशन, आता इंटिग्रेशनचा एक रूल आहे, इफ derivative of denominator is at numerator, derivative of denominator is at numerator. तर फॉर एक्झाम्पल हा रूल तुम्हाला माहिती आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स. आता बघा, हा डिनॉमिनेटर आहे, हा न्यूमरेटर आहे. आता एक्सचा जर डेरिव्हेटिव्ह मी घेतला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येतो 1, काय आलेला आहे 1 आला आहे. आणि 1 कुठे आहे, मग हा 1 इथं आहे न्यूमरेटरला. असं जेव्हा असतं म्हणजे डिनॉमिनेटरला जी टर्म असेल त्याचा जर डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही घेतला आणि त्या डेरिव्हेटिव्हचं जे काही आन्सर आलेलं असेल ते जर न्यूमरेटरला असेल तर तुम्ही डायरेक्टली त्याचं इंटिग्रेशन काय लिहू शकतात, ln आणि जी काही टर्म असेल इथं खाली डिनॉमिनेटरला ती घ्यायची ln ऑफ एक्स. तसंच मग बघा, आता इथे याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ बरं आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a मायनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्या. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता ही जी टर्म असेल दिस इज इक्वल टू काय असणार आहे 0 मायनस dx राहील इथे 1, सो दिस इज इक्वल टू -1. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय तुमचा -1 येतोय. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय -1 येतोय. ओके, मग जर सपोज मग आता बघा इथे काय आहे, इथे काहीच नाही म्हणजे इथं काय आहे 1 आहे. ओके, पण तो 1 कसा आहे पॉझिटिव्ह आहे. 1 कसा आहे, 1चं साईन काय आहे प्लस आहे. जर मी जर याचा याचं इंटिग्रेशन ओके, याचं जे इंटिग्रेशन आहे हे बघा लक्षात घ्या, रूल मी तुम्हाला सांगितला आहे, डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर डेरिव्हेटिव्हचं जे काही आन्सर येतं ते जर न्यूमरेटरला असेल तर तुम्ही डायरेक्ट असं लिहू शकतात ln ऑफ एक्स. ओके, तसंच आता मला एक सांगायचं आहे, इथे जी टर्म आपली डिनॉमिनेटरला आहे त्याचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तो डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय -1 येतोय, पण इथे काय आहे +1 आहे. मग मी काय करतो, याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर जे आन्सर येतंय ते आहे, पण फक्त साईन काय आहे, साईन अपोजिट आहे. मग मी काय करेल, याचा जो काही हा रूल मी इथे अप्लाय करून देईल, हा जो रूल आहे मी इथे अप्लाय करून देतो, फक्त ln ऑफ जे येईल. आता बघा याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं मी, इंटिग्रेशन काय येईल 1 अपॉन a मायनस एक्स इंटू डी एक्स. याचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तो काय येईल ln ऑफ a मायनस एक्स, बरोबर. पण इथे काय यायला पाहिजे, इथं 1 आहे. ओके, इथे काय 1 आहे पण आन्सर काय आलेलं आहे -1 आहे. मग मी काय करतो, या टर्मला काय करणार निगेटिव्ह साईनने मल्टिप्लाय करून देणार. ओके, निगेटिव्ह साईनने मल्टिप्लाय करून देणार. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह -1 येतोय, इथे आहे +1. मी असं लिहू शकतो ln ऑफ a मायनस एक्स. ओके, पण -1 आन्सर येत आहे म्हणून मी जे काही इंटिग्रेशन असेल त्याला मायनसने मल्टिप्लाय करून देतो. ओके, मायनसने मल्टिप्लाय. सो दिस इज इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a मायनस एक्स डी एक्स. ओके, सो इंटिग्रेशन काय आलं तसं -ln ऑफ a मायनस एक्स 0 टू एक्स k1 इंटू याचं इंटिग्रेशन. आता बघा k1 इंटिग्रेशन ऑफ dt इज t. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन ऑफ dx इज x, तसे इंटिग्रेशन ऑफ dt इज
टी, पण इथे काय आहेत लिमिट्स आहेत 0 to टी. तुम्ही FIBSC मध्ये हे शिकलेले आहेत डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन. त्यानंतर हे काय आहे डेफिनाईट आणि इनडेफिनाईट इंटिग्रल. हे डेफिनाईट इंटिग्रल आहे, प्रॉपर लिमिट्समध्ये जे अप्लाय केलं जातं ते डेफिनाईट इंटिग्रल. तर बघा मी इथे लिमिट्स पुट करायचे. आधी अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं. आधी काय करायचं x = x सबस्टिट्यूट करायचा, मायनस साईन घ्यायचं, त्यानंतर x = 0 सबस्टिट्यूट करायचा. बघा असं करता येईल तुम्हाला. आता मी काय करतो, हे जे निगेटिव्ह साईन आहे हे निगेटिव्ह साईन ब्रॅकेटच्या आउटसाईडला लिहून घेतो. ओके, निगेटिव्ह साईन ब्रॅकेटच्या आउटसाईडला लिहितो. सो ln ऑफ a मायनस सबस्टिट्यूट x = x, then minus sign ln of a minus x is equal to काय सबस्टिट्यूट करणार तुम्ही 0, x is equal to 0. ओके, इक्वल टू k1 इंटू आधी काय करता t is equal to t सबस्टिट्यूट करा, मायनस साईन घ्यायचं असं t is equal to 0 सबस्टिट्यूट करा. ओके, अशा पद्धतीने लिमिट पुट करावे लागतात. देअरफॉर मायनस ln ऑफ a मायनस x, ओके, मायनस ln ऑफ a k1 इंटू टी. ओके, आता हे निगेटिव्ह साईनने मल्टिप्लाय करा. इथे हे काय होईल मायनस प्लस मायनस ln ऑफ a मायनस x मायनस मायनस प्लस ln ऑफ a इक्वल टू k1 इंटू टी. हे तुम्ही असं लिहू शकतात ln ऑफ a मायनस ln ऑफ a मायनस x इक्वल टू k1 इंटू टी. देअरफॉर आता लॉगच्या रूलनुसार तुम्ही असं लिहू शकतात. सबस्ट्रॅक्शन असेल तर काय होतं डिवायडेशन. सो ln ऑफ a अपॉन a मायनस x इज इक्वल टू k1 इंटू टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. हे इक्वेशन नंबर 4 म्हणून लिहिलं आहे. आता बघा काय करणार, हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन k1 साठी रिअरेंज करा. ओके, फॉर k1 देअरफॉर k1 इज इक्वल टू काय होईल 1 अपॉन टी, हा टी इकडे ट्रान्सफर होईल 1 अपॉन टी ln ऑफ a अपॉन a मायनस x. ओके, आता हा ln आहे, lnचं लॉगमध्ये कन्वर्शन करायचं असेल तर काय करणार आपण, याला 2.303 ने मल्टिप्लाय करणार. Therefore, k1 is equal to 2.303 upon t log of a upon a minus x. This is equation number 5. So this is integrated rate law or integrated form of first order reaction. ओके, बघा इथेपर्यंत आपण डिस्कस केलेलं होतं ह्या इक्वेशनपर्यंत. इथे रिअरेंजमेंट केली, ही टर्म इकडे ट्रान्सफर केली, डी टीची टर्म इकडे ट्रान्सफर केली. इंटिग्रेटेड फॉर्म पाहिजे आपल्याला, त्यासाठी या इक्वेशनला आपल्याला प्रॉपर लिमिट्समध्ये इंटिग्रेट करावं लागणार आहे. एक्ससाठी आपण लोअर लिमिट 0 घेतलं, हायर लिमिट एक्स घेतलं. टाईमसाठी लोअर लिमिट 0 घेतलं, हायर लिमिट टी घेतलेलं आहे. इंटिग्रेशन परफॉर्म केलं, लिमिट्स लिहिलेले आहेत. ओके, त्यानंतर इथे आता हा k1 कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट टर्म इंटिग्रेशनच्या आउटसाईडला लिहायची, ही इंटिग्रेशनच्या आउटसाईडला लिहिली. इथे एक रूल अप्लाय केला आपण, जर डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर त्याचा आन्सर जर न्यूमेरेटरला असेल तर तुम्ही डायरेक्टली त्याचा इंटिग्रेशन ln ऑफ जी डिनॉमिनेटरला टर्म असेल ती लिहू शकता, बरोबर. तर मग बघा इथे आपला a मायनस एक्सचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर तो -1 येतो, पण इथे न्यूमेरेटरला काय आहे +1 आहे. मग आपण काय केलं, याचं इंटिग्रेशन त्या रूलनुसारच घेतलं, बरोबर. जसं आपण इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज ln ऑफ x येतं, तर त्या पद्धतीने तो रूल इथे अप्लाय केला.
आणि फक्त काय केलेलं आहे, याच्या इंटिग्रेशनला मायनसने मल्टिप्लाय करून दिलेलं आहे. इथं +1 होता म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर त्याचा आन्सर येतं -1, पण इथे होता +1. आपण काय केला, तोच रूल अप्लाय करून दिला आणि याच्या आन्सरला ln ऑफ a - x ला मायनसने मल्टिप्लाय करून दिलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ dt काय होतो, t. हे लिमिट सबस्टिट्यूट केले, हे अप्पर लिमिट हे लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट हे लोअर लिमिट. त्यानंतर मग सुरुवातीला x = x सबस्टिट्यूट केला, मायनस साईन घेतलं, त्यानंतर x = 0 सबस्टिट्यूट केला. इथे तसंच केलं आहे, t = t सबस्टिट्यूट केला, मायनस साईन t = 0 सबस्टिट्यूट केलेला आहे. ठीक आहे. ह्या निगेटिव्ह साईन इथं आउटसाईडला काढून घेतलेलं आहे. त्यानंतर इथे हे इक्वेशन व्यवस्थित लिहिलेलं आहे. त्यानंतर ह्या निगेटिव्ह साईनने यांना मल्टिप्लाय केलेलं आहे, मायनस प्लस मायनस 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 प्लस इक्वल टू k1 × t. त्यानंतर ह्या ज्या टर्म्स होत्या मायनस इकडे ट्रान्सफर करून घेतली, ही प्लस ln ऑफ a - ln ऑफ a - x k1 × t. देन लॉगचा रूल इथे अप्लाय केलेला आहे. लॉगच्या रूलनुसार जर सबस्ट्रॅक्शन असेल तर त्या दोन टर्मची डिवायडेशन होऊन जाते. सो ln a - x k1 × t. आपल्याला इक्वेशन पाहिजे रेट कॉन्स्टंटसाठी. रेट कॉन्स्टंट k1 = हा t इकडे ट्रान्सफर केला, कुठे गेला तो, इकडं न्यूमरेटरला होता, इकडे डिनॉमिनेटर चालला गेला, 1/t ln a - x. lnचं कन्वर्शन लॉगमध्ये lnचं कन्वर्शन लॉगमध्ये केलेलं आहे. त्यासाठी काय केलं, ह्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करावं लागतं, तर मग 2.303 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. सो k1 = 2.303/t log a - x. So this is integrated rate law for first order reaction. हे फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी इंटिग्रेटेड फॉर्म आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कायनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. कायनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन असं सुद्धा ह्या इक्वेशनला म्हटलं जातं. ओके. किंवा इंटिग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. जसा हा डिफरन्शियल फॉर्म आहे तसा हा काय इंटिग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, प्रॉब्लेम सॉल्विंगला तुम्हाला काम असेल. ओके. आता आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म डिस्कस करू. ओके. हे जे इक्वेशन 4 आहे त्याच्यावरून एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आपण लिहू शकतो. Exponential form of first order reaction. Exponential form of first order reaction. We have equation ln of a/a - x is equal to k1 × t. a काय, a initial concentration. So suppose if you substitute a is equal to c0, this is initial concentration, and a - x is equal to ct. Okay, concentration after time t. Concentration after time t. ओके. मग हे इथे सबस्टिट्यूट करा. देअरफॉर ln ऑफ c0/ct इज इक्वल टू k1 × t. k1 × t. टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स. अँटीलॉग जर घेतला आपण या दोन्ही साईड्सला, याचा अँटीलॉग घेतला तर ln कॅन्सल होऊन जाईल आणि ही जी टर्म असेल ही एक्सपोनेन्शियलला चालली जाईल. त्याच्या आधी आपण काय करू, हे बघा, याचे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर चेंज करू. मी असं लिहितो ln ऑफ ct/c0. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर काय झाले, एक्सचेंज झालेत. तर इथं काय होईल, याचं साईन चेंज होईल. हा इथं प्लस आहे तर हा -k1 × t होऊन जाईल. ओके. आता याचा अँटीलॉग घ्या, या इक्वेशनचा अँटीलॉग ऑन बोथ साईड. अँटीलॉग घेतल्यानंतर ln कॅन्सल होऊन जाईल, ही जी टर्म होईल ही एक्सपोनेन्शियलला चालली जाईल. आपल्याला इक्वेशन मिळेल ct/c0
इज इक्वल टू e raised to minus k1 into t. Therefore, Ct is equal to C0 e raised to minus k1 into t. So this is exponential form of first order reaction. तुम्ही इथे C ऐवजी t जर घेतला तरी चालणार आहे. a t a0 e raised to minus k1 into t असं सुद्धा तुम्ही इक्वेशन लिहू शकता. ओके, सो दिस इज एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. सुरुवातीला काय हे इक्वेशन घेतलेलं आहे. या इक्वेशनमध्ये काय केलं, ए इज इक्वल टू C0 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि ए मायनस इज इक्वल टू CT कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाईम टी. त्यामुळे टी घेतलेला आहे इथे. ह्या व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केल्या, हे इक्वेशन मिळालं. इथे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर एक्सचेंज केले. इथं मायनसचं प्लसचं मायनस साईन झालेलं आहे हे चेंज केल्यामुळे. त्यानंतर या इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला अँटीलॉग घेतलेला आहे. अँटीलॉग म्हणजेच काय, ई रेस टू चाललं जाते ती टर्म. सो CT बाय C0 अँटीलॉग एल एन कॅन्सल होऊन जाईल आणि इथे याचा अँटीलॉग ई रेस टू मायनस k1 इंटू टी. ओके, आणि त्यानंतर हे रिअरेंज केल्यानंतर आपल्याला असं इक्वेशन मिळेल. इथे सीच्या ऐवजी तुम्ही AT आणि A0 सुद्धा घेऊ शकता. ओके, सो दिस इज अबाउट इंटिग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.